Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Khairu ma uhikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin. والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين شيء بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Alhamdulillah, ini salawat yang jangan kita tinggal setiap hari. Kita baca dulu doa niat sebelum belajar. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkur wat tadhkir wat naf'a wal intifa' wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Ini supaya kita mengajar dan belajar betul niat. Sebab ulama bagi tahu benda yang baik kena niat. Satu, benda yang baik kena niat yang baik dan kena banyak-banyak niat yang baik. Ini kan banyak niat baik ni, maka bertambahlah pahala ketika kita belajar dan mengajar. 2 minggu lagi biiznillah kita akan puasa. Saya ingat kita nak ulang kaji sedikit tentang puasa. Boleh dapatkan buku yang dulu tuan-tuan dah beli dah. Cuma cover untuk tahun ni kita buat baru. Kandungan sama je. Siapa yang di rumah dah ada buku ni sama je. Cuma cover ni kita buat baru. Kan? Baik. Nanti boleh dapatkan di luar. Buku ini dia ada diagram, mudah untuk kita faham. Boleh bagikan untuk suami, untuk anak-anak, untuk ustaz-ustazah lagi elok. Sebab biar mereka yang mensyarahkan kepada yang lain. Ramadan, bulan ke-9 dalam kalender Islam. Siapa yang ada buku, ikut saja. Yang ada buku tu, dia floss saja, sama saja. Kecuali ada yang saya buat baru, nanti saya akan bagi tahu yang ni tak ada dalam buku, boleh tangkap gambar. Bulan Ramadan Sayyidu Syuhur, ketua pada seluruh bulan. Yang namanya ketua mesti lebih pahala, lebih ganjaran, lebih hikmah, lebih rahsia, lebih fawaid dan lain-lain. Orang Arab, tabiat mereka ketika nak bagi nama bulan, tengok situasi, suasana tu. Contoh, kenapa bulan Sya'ban dipanggil Sya'ban? Sebab tasya'aba. Tasya'aba ni berpecah-pecah. Maksud orang Arab, selepas bulan Rajab, mereka keluar dan berpecah-pecah. Ada yang pergi ke gua, ada yang pergi dekat padang pasir, ada yang pergi dekat lembah, semata-mata nak mencari air. Sebab itu bulan tu dipanggil Sya'ban, berpecah-pecah.
Sama juga bulan Ramadan cuacanya sangat panas. Cuaca yang panas tu dipanggil Ramdha, sehingga pecah batu-batu di kerana panasnya itu. Lalu bulan ini dipanggil bulan Ramadan sesuai dengan Ramdha. Itulah nanti akan dibahaskan ulama, dosa-dosa akan terpecah, terbakar, terhapus kerana amal soleh yang dilakukan pada bulan ini. Ramadan, fadilat, keutamaan, kelebihan, kata ulama, itu terkumpul dalam perkataan Ramadan. Disebut oleh Syekh, ini tak ada dalam kitab, tapi jangan tangkap gambar dulu sebab biar dia keluar semua dulu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada yang sebut Al-Jilani, dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq sebut hebatnya Ramadan kerana ada ridwanullah, keridaan Allah. Allah redha dengan hambanya di bulan Ramadan, sehingga yang buat sunat dapat pahala wajib. Satu wajib dapat pahala 70 wajib. Kita perasan tak kalau kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu ringkas kan, tak sampai 10 saat, tapi satu subhanallah itu kita sebut, itu menghapuskan 10 dosa. Alhamdulillah 10 dosa. Allahu Akbar 10 dosa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, tiga yang awal tu 10 dosa. Allahu Akbar 20 dosa. Kita tak sedar dan kita lakukan 100 kali setiap hari. Itu kan kita selalu lazimkan dan jadi istiqamah. Bayangkan, itu luasnya rahmat Allah. Itu di luar Ramadan. Dalam Ramadan lebih lagi. Mim, mahabatullah, kasih sayang Allah bagi orang yang meninggalkan dosa. Sebab di bulan Ramadan memang suasana sangat kondusif. Sebab kita beramal secara kolektif. Puasa secara kolektif ramai-ramai, tarawih ramai-ramai, bersedekah Masya Allah, sehingga segan nak buat dosa. Itu Allah suka sangat pada orang yang tinggalkan dosa. Damanullah, jaminan Allah. Allah bagi rahmat, pengampunan, kelepasan daripada api neraka. Itu Allah jamin. Pahala yang besar Allah jamin. Ulfatullah, kelembutan Allah, sehingga orang-orang miskin mereka gembira sangat hari raya. Sebab waktu itulah lebih rezeki. Bukan sahaja makanan, pakaian, orang bagi, zakat, fitrah, whatever. Jadi mereka sangat suka. Itu kelembutan Allah untuk orang-orang yang tidak berupaya sebegini. Nurullah, orang yang buat amal, bercahaya hatinya, malah bercahaya juga wajahnya. Walaupun mungkin kulitnya ataupun warna kulitnya mungkin gelap, tapi manis dipandang. Banding dengan orang yang mungkin Masya Allah putih dan mukanya secara zahirnya cantik kacak, tapi kerana dek dosa orang akan tengok lain. Tapi ini bukan sebarang orangnya. Sebab itu saya selalu pesan, kalau datang majlis ilmu, jumpa orang saleh, doa ni jangan lupa 3 kali. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Saya dah tulis ini 12 kali, saya tulis ke depan ni. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Antara kelebihan Ramadan, syaitan dibelenggu, dirantai. Dibelenggu betul-betul ke? Ulama bagi pada 2 pendapat. Satu, ya betul-betul hakiki. Yang kedua, tak. Yang betul-betul, ya memang betul-betul diikat, dibelenggu. Yang kedua, tak. Syaitan terasa terbelenggu perasaan dia, sebab tak boleh nak penetrate orang-orang yang beramal, sebab mereka selalu buat amal. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mengatakan betul-betul dibelenggu. Persoalan, kenapa ada lagi maksiat, dosa? Sebab 3. Satu, yang buat dosa maksiat itu bukan syaitan, bukan kerana syaitan, tapi kerana nafsunya yang sudah 11 bulan ditrain oleh syaitan.
Macam orang yang main badminton, dia boleh diajar oleh coach dia selama 11 bulan, serve, smash, forehand, backhand, drop shot. Saya tahu semua tu, sebab saya juga main badminton. Ketika coachnya sebulan tak mengajar, mungkin pergi umrah, boleh tak yang di train tadi tu buat sendiri? Kerana dah 11 bulan. Same goes to nafsu. Jadi yang buat salah tu bukan syaitan, tapi nafsu. Nafsu apa tu? Dua. Satu nafsu marah, kedua nafsu law, yang ketiga nafsu tak, dua je. Baguslah kat sini semua diikut ni. Jadi dua ya, nafsu amarah dan nafsu law. Adapun nafsu yang ketiga mulhamah, tak, tu dah cantik dah. Yang keempat mutmainnah, yang kelima radiyah, yang keenam mardiyah, yang ketujuh kamilah. Itu semua dah okey. Jadi bukan salah nafsu, tapi salah hawa. Hawa yang salah. Sebab tu dia panggil hawa, bukan nafsu salah. Hawa. Hawa tu 3 ta. Wanita, tahta, harta. Untuk fe, lelaki ta, bukan juga ta. Sebab nak 3 ta tadi kan. Wanita, harta, tahta. Kalau lelaki, bubuh dah lelaki ta. Nak bagi juga ta belakang kan. Memang dibelenggu, tapi kenapa orang buat maksiat? Yang dibelenggu tu tangan dan kaki, tapi mulut dan mata boleh bagi arahan lagi. Betul tak? Pendapat yang baik adalah yang dibelenggu itu syaitan yang ganas-ganas, yang kokoh. Sebab dalam hadis menyebut maradatus syayatin ataupun maradatul jin. Adapun yang masih kecil-kecil ataupun yang bawah-bawah tu, tetap dia menggoda juga. Ini pendapat yang terbaik. Jadi ada 2 pendapat, dua-dua betul. Puasa disyariatkan bulan Syaban tahun 2 Hijrah, bermaksud 2 tahun Nabi berpindah ke Madinah. Bermaksud di Makkah ada puasa tak? Ada, tapi bukan puasa Ramadan, puasa Ashura dan lain-lain. Nabi berpuasa 9 kali. Sebab baginda mula puasa 2 dan wafat 11 Hijrah, 9 kali. 8 kali Nabi puasa dengan 29 hari. Dan sekali saja Nabi berpuasa 30 hari. Nanti kalau penyimpan moho besar Raja-Raja Melayu bagi tahu esok Raya, itu maksud kita puasa berapa hari? 29. Dan mungkin ketika lain esok Raya, bermaksud esok puasa, bermaksud kita berpuasa. Tak pelik, sebab Nabi pun pernah puasa dua-dua ini, tetapi paling banyak puasa 29 hari. Fadilat puasa panjang sekali di belakangnya tu, sebab saya tak cukup masa ya. Sebab tadi pun saya cerita ni dekat Masjid Negeri, tak cukup masa, jadi saya potong-potongkan. Siapa yang ada buku ni, rujuk saja buku ni. Buku ni semuanya berdiagram, seperti mana yang saya tunjuk ni, semua berdiagram ni. Sebab tu mudah kita nak faham. Waktu PKP dulu, guru saya dekat Fatani mengajar online, yang buat saya terharu, beliau pakai buku ni dekat online. Beliau tak boleh datang Malaysia, jadi beliau buat daurah puasa online. Ada kawan kami bagi tahu guru saya pakai buku ni. Sukalah kita kan, sebab kita kan anak murid, guru yang pakai kan satu penghargaan kan. Jadi kenapa masuk buku ni? InsyaAllah tidaklah terbaik, tapi memudahkan, sebab dia berdiagram. Sebab ada orang yang tak boleh. Saya ada seorang kawan, dia tak boleh tengok paragraf masuk yang ketiga, Bismikallahumma ahya. Tapi bila tengok ni, dia cerah mata, cerah saja, faham tak tahu lagi. Tapi mudah-mudahan faham. Sebab insya-Allah keseluruhan tajuk-tajuk penting tentang puasa ada dalam kitab ini. Dan buku ni bukan untuk Ramadan je ni. Kan kita puasa sepanjang tahun. Paling kurang puasa sunat Isnin Khamis. Kan Kak Ajah rajin puasa Nabi Daud.
Kan? Hari ni puasa, esok buka. Kemudian puasa lagi, esok buka. Ni muka-muka rajin berpuasa ni. Kecuali yang kat depan ni. Tapi jangan lupa yang depan ni lah yang buat buku ni. Whatever lah. Jadi orang yang Islam, lelaki perempuan, beriman lelaki perempuan, orang yang taat lelaki perempuan, yang bersedekah lelaki perempuan, sabar lelaki perempuan, yang tahu khusyuk lelaki perempuan, bersedekah lelaki perempuan, orang yang benar lelaki perempuan, orang yang berpuasa lelaki dan perempuan, orang yang maaf, jaga kemaluan mereka lelaki dan perempuan, dan ingat Allah banyak-banyak lelaki dan perempuan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah sediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Dua dapat, keampunan dan pahala. Kenapa didahulukan keampunan baru pahala? Sebab keampunan lebih mahal daripada pahala. Sebab kalau Allah dah ampunkan, Allah akan bagikan pahala. Kerana itu kadang-kadang dia berbuat pahala tapi belum tentu diampunkan. Kalau diampunkan, pahala pun dapat. Saya bagi contoh. Isteri dengan suami bergaduh sayang, kemudian isterinya tak merajuk, bahaya tu. Saya nak cerita mengampun. Kecil hati tak apa, tapi akhirnya minta maaf. Abang Haji, hamba minta maaf deh. Jadi Abang Haji tadi tu asal nak murih, marah, nak murih, maaf. Jadi lembut hati Abang Haji, tanpa semena-mena nah ambillah 100 untuk beli cendol. Kenapa? Sebab dia minta maaf. Cuba bayangkan, dia tak minta maaf dan dia minta 100. Apakah mungkin Abang Haji bagi dalam keadaan marah? Tadi dia tidak minta Abang Haji bagi sebab Abang Haji lembut kerana dia minta. Ini untuk Abang Haji, belum lagi Allah. Allah sangat suka orang yang mohon maaf. Macam mana sukanya? Dalam hadis disebut begini. Ada seorang itu pergi fi ardi falah. Dalam Riyadhus Salihin saya nak tunjuk sukanya Allah pada orang yang bertaubat. Dalam arti kata minta ampun. Seorang bermusafir fawasala fi ardi falah, sampai ke satu tempat yang kering kontang, tak ada air makanan, tak ada tumbuh-tumbuhan, orang dan kehidupan. Dengan untanya ataupun keldainya, disitulah makanan, pakaian, semua. Lalu hilang unta tadi itu. Dia pun rasa frustrated, give up dalam kehidupan. Dalam hadis ni, lalu dia menyandar di sepohon pokok, menunggu saat kematian. Lalu dia tertidur. Ketika dia tertidur dah tak ada harapan dah. Tak ada orang, makanan, kering kontang. Dahlah unta pun hilang dan situlah ada makanan, pakaian dan sebagainya. Hilang pula. Give up. Akhirnya dia tidur. Ketika tengah tidur, dia dikejutkan dengan bunyi unta. Mai balik unta tadi tu, mai balik. Cuba bayangkan, perasaan gembira tak? Gembira sangat-sangat sampai dia memuji Allah terbalik. Ya Rabb, ya Allah, anta abdi wa ana rabbu. Ya Allah, engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhan. Ini dalam hadis. Kalau dia sebut itu consciously, kafir, on the spot. Tapi kerana disebut kerana terlalu gembira sangat-sangat, terbalik. Gembira tak orang tu? Allah lebih gembira kalau orang bertaubat. Malah orang yang tak bertaubat, Allah marah. Kan pelik. Kalau kita manusia, orang buat jahat dengan kita, pulang pada dia lah. Kan? Allah, kita dosa pada Allah, kita tak bertaubat, Allah murka. Pelik kan? Lalu kita bertaubat, lagi Allah suka, lebih lagi daripada orang tadi yang sudah hilang pengharapan, menunggu saat kematian datang kegembiraan. Fadilat puasa yang lain, saya tak baca Arab, saya baca yang Melayu saja. Allah berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Sesungguhnya ia puasa untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Pelik.
Mana ada amalan untuk kita semua, semuanya untuk Allah. Tapi kenapa specifically Allah sebut puasa? Antaranya hadis ini panjang, ditambah taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dia tak makan, tak minum, tak memenuhi syahwatnya for the sake of me, hanya kerana aku. Walhal makan halal tak? Minum bersama dengan pasangan halal. Tapi kenapa ditinggalkan dalam tempoh waktu yang panjang? Subuh sampai maghrib panjang tu. Kerana sebab menyunjung perintah Allah. Yang halal ditinggalkan kerana menyunjung perintah Allah, itu yang mahalnya itu. Dan ia nanti akan jadi satu pengajaran besar. Kalaulah yang halal ditinggalkan dalam tempoh yang panjang dalam Ramadan, sepatutnya di luar Ramadan yang dah jelas-jelas haram lagi senang ditinggalkan. Kalau dapat yang itu maksudnya puasa kita puasa yang makbul. Kalau tak, belum lagi makbul. Mungkin dapat pahala saja. Wallahualam. Baik, puasa itu perisai. Sekiranya seseorang berpuasa pada suatu hari, janganlah dia berkata perkataan yang kotor, maaf ya, 18 ke atas, dan meninggikan suara, jangan menjerit-jerit. Sekiranya seseorang mencelanya dan mengajaknya bergaduh, katakanlah, I am fasting. Demi Allah yang jiwa Muhammad di dalam kekuasaannya, sesungguhnya bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wangian kasturi. Pernah cium bau kasturi? Bau kasturi kami selalu pakai. Saya pun pakai kasturi hari ini. Bukan yang lain rupanya. Tapi memang sedap. Memang sedap. Bau mulut orang berpuasa sedap tak? Jangan hembus-hembus depan orang. Kenapa? Sebab baunya tak. Di sisi Allah, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau Cuba bayang, kalau bau mulut pun Allah letakkan lebih daripada kasturi, baca Quran macam mana? Sedekah macam mana? Ini nak tunjuk luar biasa. Ramadan ni sangat luar biasa. Orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan. Satu, apabila berpuasa dia gembira dengan buka puasa, walaupun air kosong. Ada pengalaman buka puasa di Makkah, Madinah? Tak. Kami selalu sangat. Dan makan bukan apa pun. Satu, air zam. Dua, laban. Tahu laban? Susu masam tu. Yang ketiga, kurma. Yang keempat, mungkin kuih-kuih sedikit. 4 ni je pun. Sangat simple. Tak ada bubur lambuk, tak ada. Lompat tikam lagi tak ada. Cakoi lagi tak ada. Tapi gembira tu, ya Allah. Memang orang yang berpuasa gembira tu bukan main ketika nak buka puasa, sama ada puasa Ramadan atau puasa sunat atau qada. Satu. Yang kedua, dia gembira ketika bertemu Tuhannya. Apa maksud? Begini. Nanti kalau selepas meninggal, oleh kerana dia berpuasa wajib ke sunat ke, pahala banyak sangat. Betul tu. Sampai dia jumpa dengan Allah sangat gembira. Satu. Yang kedua, kalau orang itu ada buat zalim dengan orang di dunia, di akhirat nanti pahala solat, zakat, haji, umrah, sedekah, tolong orang, whatever, akan diambil bagi pada orang yang dia zalim, sampai habis pahala dia tu, dan dosa orang tu diambil bagi kat dia sampai dia jadi muflis. Pernah Nabi sebut, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak orang yang muflis? Lalu sahabat pun fikir macam dekat dunia ni, malla dinara lahu wala dirham. Orang yang tak ada dinar, tak ada dirham, mudah-mudah tak ada duit. Nabi kata, ya, itu kat dunia. Tapi di akhirat orang tadilah, dia beramal tapi dia zalim kat orang, pahala-pahalanya diambil habis, lalu dosa orang tu dibagi kat dia. Orang tu orang muflis. Tapi kalau orang yang berpuasa, hanya pahala puasa tak diambil, Allah simpan pahala puasa tu, sehingga nanti asbab pahala puasa yang disimpan tadi melayakkan dia masuk syurga.
Itulah hebatnya puasa tidak yang lain. Ini termasuk puasa sunat, puasa wajib, qada dan semua sekali. Puasa apa artinya? Al-imsak, menahan diri daripada makan dan minum serta perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sadiq. Siapa yang ada buku, tulis subuh. Fajar sadiq, subuh, sehingga terbenam matahari, tulis siapa yang ada buku, maghrib. Jadi kita puasa subuh sampai maghrib dengan niat setiap malam dan syarat-syarat tertentu. Fajar maksudnya cahaya pagi. Dia ada dua. Satu, dia menegak halus, itu 10 minit sebelum subuh. Fajar tu disebut fajar sebab cahaya pagi. Tapi namanya kadhib, bohong. Ulama fiqh bagi istilah tu. Fajar tu fajar bohong. Kalau sadiq, fajar betul. Sadiq tu maksudnya betul, benar. Maksud fajar yang benar-benar dah masuk subuh. Kalau kadhib tadi bohong, tak masuk subuh lagi, dan dia bohong kita saja. Kenapa? Bila kita keluar tengok siapa rajin lah, tengok muka tak berapa nak rajin. Sebab hari ni keluar 10 minit sebelum subuh. Adakah orang keluar rumah tengok? Tak ada. Jangan-jangan tengah dalam bilik ayak waktu tu. Siapa rajin pergi keluar asal, ada cahaya menegak. Kita pun tengok, dah keluar subuh dah. Nak kata tak subuh lagi, dia dah keluar. Nak kata dah subuh, surrounding masih lagi in darkness. Jadi dia bohong kita saja. Bila keluarnya tu 10 minit sebelum. Nah, kita lah ni senang pasal dekat kalender dah ada dah. Tu namanya imsak. Apa maksud imsak? Tahan diri, berhenti, jangan makan lagi, jangan makan jangan makan sahur lagi. Sunat. Kenapa sunat? Sebab Nabi pun berhenti. Kenapa Nabi berhenti? Adalah hikmahnya. Ditanya kepada Sayyidina Anas bin Malik. Siapa Sayyidina Anas bin Malik? Pembantu Nabi. Berapa tahun? 10 tahun. Sebab itu beliau tahu hal ehwal Nabi. Nabi berhenti tak? Makan sahur tu Nabi berhenti tak? Kata beliau, ya berhenti. Pasal dia duduk dengan Nabi 10 tahun. Tahu? Bila Nabi berhenti? Nabi berhenti qadar baca 50 ayat. Balik lagi, sekali balik baca tabarakal ladzi. Itu kan 30 ayat. Campur 20 ayat jadi berapa? 50. Cuba tengok jam. Betul-betul 10 minit. Jadi itu yang kita tak tengok dah. Pasal 10 minit kita dah tahu. Jadi Nabi berhenti. Katalah kita nak habiskan lagi makanan, boleh tak? Bubur lambuk malam tadi kita nak habiskan, boleh? Boleh. Tapi tak dapat pahala sunnah. Boleh? Selepas 10 minit bertukar. Cahaya tadi bukannya atas, jadi melintang. Tadi menegak, ni melintang. Itulah exactly masuk waktu subuh. Sebab itu dipanggil cahaya pagi yang betul. Cahaya pagi fajar. Sadiq, betul. Maksudnya cahaya yang betul. Betul lah apa? Betul lah masuk waktu subuh. Boleh? Zaman dulu, zaman Nabi SAW, azan subuh 2 kali. Azan yang pertama, azan Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau selalu azan awal, lebih kurang 10 minit, 15 minit. Sebab tu Nabi sebut, kalau dengar azan Bilal, di mulut masih ada lagi makanan, makan, jangan dibuang. Sebab waktu tu baru fajar kadhib. Fajar kadhib tadi kan 10 minit sebelum. Tapi kalau kamu dengar azan daripada Sayyidina Abdullah bin Ummu Maktum, jangan makan. Sebab beliau azan kedua tu exactly waktu subuh, jangan makan. Tapi harus diingat semua,
Nabi sebut tadi, kalau kamu dengar adzan Bilal. Siapa Bilal tu? Sayyidina Bilal bin Rabah. Bukan Haji Mat masjid kita, bukan. Kalau Haji Mat adzan, janganlah makan lagi roti john tu, jangan. Makan nanti batal puasa. Tadi Sayyidina Bilal bin Rabah adzan 10 minit sebelum untuk mengejutkan orang yang tidur, orang yang makan sahur, beringat 10 minit lagi you have to go, dan untuk mengingatkan dekat nak hampir subuh. Boleh ya? Sekarang kalau kita tengah sahur, dengar adzan, apa harus kita buat? Berhenti. Jangan diingat hadis tadi Bilal, betul tu Bilal bin Rabah, ini Haji Hussein, jangan. Haji Hussein kan Bilal tempat kita. Boleh? Bila dengar adzan, yang dalam mulut terus dibuang. Jangan sayang membazir, makan sikit, nanti batal puasa. Boleh? Baik. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Apa maksud wajib? Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Buat apa pahala, tinggal berdosa. Untuk orang yang cukup syarat lah, budak-budak tak wajib lagi. Orang yang berpuasa pasti dapat takwa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Maksud, pasti kamu bertakwa. Takwa ni apa? Takwa ni tadi imsak. Nah, takwa ni seperti brake yang ada pada kereta. Kereta walaupun mahal mana sekalipun, kalau tidak ada brake, selamat tak? Walaupun dia murah dan biasa, berapa hand dah, bukan second hand dan third hand, fourth hand, tapi ada brake, selamat tak? Itulah takwa. Kehidupan kita ini seperti kereta, dan takwa itu seperti brake, sehingga kita tak melanggar. Ada lubang kat depan, jangan langgar. Ada tembok, jangan langgar. Ada hajah jalan kat depan, jangan langgar. Begitulah, jangan langgar peraturan Allah. Macam mana nak dapat brake tu? Takwa. Macam mana nak dapat takwa? Puasa, solat dan lain-lain. Siapa orang yang sebelum ini yang Allah wajibkan? Nabi dan Rasul. Nabi Adam puasanya 3 hari setiap bulan. Puasa hari-hari putih, ayyamu al-bid, 13, 14, 15 bulan Islam, bukan Januari, Februari, Mac, bukan. Kenapa dikatakan hari-hari putih? Sebab bulan cahayanya pada tarikh-tarikh ini bersinar dengan kuat sehingga seperti mencerahkan, memutihkan kegelapan malam. Cuba tengok 13, 14, 15. Ada satu lagi hari 3 disebut hari-hari hitam. Pernah dengar hari-hari hitam? Tak pernah dengar? Masya Allah. Hari-hari gelap pun tak apa, tapi hari-hari hitam, ayyamus sud, hari-hari hitam. Apa hari-hari hitam tu? 28, 29, 30 kalau harinya 30. Kalau harinya 29, ke belakang satu hari, 27, 28. Sama juga, kenapa dinamakan hari-hari hitam? Sebab malam tu cahaya bulannya tak kuat. Boleh? Tapi ada juga satu pendapat yang disebut oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talib Tariq Al-Haq. Kenapa disebut hari-hari putih? Qil, dikatakan Nabi Adam ketika turun ke bumi, sebab Nabi Adam dulu asal ke mana rumah? Tempat reside dekat syurga. Kerana berbuat kesalahan, bukan dosa ya, kesalahan, diturunkan ke muka bumi ini, lalu gelap badan baginda, dikatakan. Lalu dikatakan pada Nabi Adam, sum thalathata ashar, berpuasalah pada hari ke-13. Baginda pun berpuasa, 1/3 badan baginda jadi cerah elok. Hari yang kedua 14, 2/3. Hari yang ketiga cerah keseluruhannya, dikatakan. Tapi dalam bab fiqah kita katakan, ulama mengatakan sebab cahaya bulan pada hari tersebut cerah.
Qil, kalau jumpa qil mana-mana kitab, maksudnya ada pendapat lain kata 10 Muharram bertemu dengan Sayyidatina Hawa. Di mana bertemunya tu? Dekat Bukit Arafah. Kemudian qil, hari Jumaat baginda puasa juga, sebab baginda diciptakan hari Jumaat, diturun ke muka bumi Jumaat, diterima taubat, maksudnya kesalahan pun hari Jumaat. Nabi Idris puasa sepanjang tahun, Nabi Nuh sepanjang tahun dikatakan puasa hari-hari putih, Nabi Musa 40 hari 40 malam. Siapa yang pernah pergi ke Mesir? Pergi ke semenanjung Sinai, boleh saya tahu tak? Saya nak cerita sedikit. Siapa yang pernah pergi? Tak pernah lagi. Kak Ajah seorang. Masya Allah. Kak Ajah mewakili kami seluruh Subang Jaya ni. Saya sendiri belum ya. Pergilah. Pergi ya. Sebab di situ ada tempat Nabi Musa bermunajat. Barakah tempat tu. Kena turis lah yang guide yang turis guide lah yang akan bawa kita ya. Negeri itu sangat barakah, negeri Mesir. Saya cinta dengan bumi Mesir. Saya pernah sekali pergi situ. Cinta terus saya dengan bumi Mesir. Sebab apa tu kemudian Nabi Daud berpuasa sehari, berbuka sehari. Ditanya orang, puasa yang paling afdal, puasa sunat. Puasa sunat Nabi, kenapa? Dua jawapan. Satu, Nabi yang sebut. Nabi bagi tahu, afdalus siyami siyamu Nabiyillahi Daud. Puasa yang paling afdal puasa Nabi Allah Daud. Satu. Tapi kenapa afdal tadi? Dua sebab ya. Satu, Nabi yang sebut. Dua, kerana dalam kehidupan kita ni bawalah dua sifat. Kita akan jadi tenang, gembira, kita jadi bahagia. Dua sifat. Satu, sabar. Dua, syukur. Boleh ingat ni, buat catatan dulu. Satu, sabar. Dua, nanti balik-balik keluar daripada dewan ni. Satu, sabar. Kedua, taubat. Boleh diingat dua S ya? Dua S. Satu, sabar. Dua, syukur. Kalau siapa yang sabar dalam hidup ni, insyaAllah tenang. Isteri tak masakkan makanan, sabar. Air tak manis, sabar. Kacang kuda, tahu kacang kuda? Direbus tapi tak letak garam, kan tawar jadinya. Sabar. Apa salahnya letak garam? Habis cerita kan, jangan marah-marah. Dan macam-macam lagi. Syukur. Kita makan apa yang ada je, syukur. Rumah kita mungkin sempit, orang lain tak ada rumah. Dekat Palestin sekarang kan, dan even sekarang sangat crucial. Kita doang banyak-banyak. Sebab Zionis, mereka ada rancangan untuk menyerang pada bulan Ramadan. Jahatnya mereka. Jangan lupa selitkan doa dalam sujud, tapi dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, dalam hati saja. Jangan bila nak doa tu last kita nak salam. Dalam hati, ya Allah, tak perlu panjang. Ya Allah, berilah bantuan ataupun pertolongan kepada orang Islam di Palestin. Bila Palestin tu termasuklah Gaza, termasuklah West Bank tu ya, termasuklah di Rafah semua tu. Kesian mereka nak berpuasa ni. Katanya mereka makan rumpai air sekarang. Rumpai kan. Dan alhamdulillah kerajaan Jordan sangat berani. Mereka terbangkan kapal terbang dan jatuhkan bantuan daripada udara. Sebab melalui Rafah Mesir itu dah tak boleh dah. Dan alhamdulillah sampai begitu sekali itu. Saya kalau mandi tu, ya Allah, teringat depa berapa hari tak mandi. Kita kan mandi ayak bunga.
Kemudian nak panas, buah panas kan. Kemudian sampai melecur dah panas sangat. Turunkan sikit, ya Allah. Tandas ya. Nampak simple, satu bersyukur. Di sana tu macam mana nak buang air tu. Saya pernah tengok satu tu video kakak tu, orang dia cakap Arab. Dia kata dah sehari dia tak buang air. Dan dia bagi peluang orang yang sakit dulu berkongsi tandas. Kita ya Allah pantang kat rumah tu. Tak takut pun tengah-tengah duduk tu, tak takut pun bom jatuh. Mereka tidur macam Kak Ajah sekarang. Perempuan-perempuan dulu kalau tidur macam Kak Ajah tidur lah. Tapi sekarang mereka tidur macam Kak Ajah sekarang. Sebab ketika tidur anytime mereka air strikes tu, itu yang menakutkan. Sebab dia tak ada halangan. Kalau kereta kebal tu bunyi lagi boleh lari kan. Ni jatuh semalam katanya, baru beberapa jam lepas 97 orang meninggal. Macam tu, kosong-kosong gitu je. Allah, senang-senang gitu je. Syukurlah kita dapat lagi datang majlis ilmu ni, duduk dalam aircon lagi, PowerPoint presentation lagi. Banyak syukurlah ya. Memang Allah ujilah, mungkin dengan suami, dengan isteri, anak-anak, sabar. Sebab kalau kita rasa Allah uji kita dengan masalah, orang lain lagi tahu. Macam kita, rumah kita rosak contoh, orang lain terus tak ada rumah. Contoh, mereka duduk dekat tent, dekat kemah-kemah sekarang ni. Itu pun ada, orang lain tak ada kehidupan dah. Maksud apa? Keluarga, keturunan habis meninggal, berbelas-belas orang meninggal. Sebab mereka memang genocide sekarang ni. Doalah banyak-banyak. Jangan fikir kenapalah Allah tak tolong. Jangan. Allah tak tanya tentang doa kita tu makbul ataupun tidak, tapi Allah tanya kita doa tak, kita ada usaha tak. Itulah, usahalah tuan-tuan. Macam mana pun Nabi Ibrahim sehari puasa tak habis tadi ya. Kita kena bawa dua sifat dalam kehidupan. Apa tadi? Dua S. Satu, sabar. Dua, antara cara untuk kita dapatkan sifat itu, puasa Nabi Daud. Kenapa? Hari ini kita puasa, sabar. Esok kita buka, syukur. Esok, sabar. Esok, macam itulah. Tak semestinya lepas ni kena semua puasa Nabi Daud. Kenapa ni Ajah tak buka-buka ni? Well, saya terkesan dengan ceramah Ustaz, terkesan dengan kuliah pada beberapa bulan itu. Tak semestinya. Tapi kena hadirkan perasaan itu. Macam mana cara? Whatever. Mungkin dengan puasa, mungkin dengan tolong orang. Nabi Yunus puasa 40 hari dalam perut ikan. Apa tasbih Nabi Yunus sama-sama? La ilaha illa ant subhanaka kuntu minal. Berapa kali baca setiap hari? Berapa? 40. Masya Allah, baguslah. Saya ingat nak sebut 3 kali je paling kurang tadi tu. Kak Ajah ternyata 40. Bagus sekali. Kenapa tidak 100? Contoh ya. Tapi paling kurang baca 3 kali, paling kurang. Paling bagus lepas solat. Paling bagus. Dan Nabi Isa puasa 50 hari. Kita sangat syukur. Nanti esok sampai hari Jumaat, bukalah radio KLFM 97.2 pukul 6.45 sampai 6.55. Nanti akan dengar suara sama dengan suara ni. Sekarang Ustaz tu sedang baca buku ini dalam radio bukan IKIM, radio KLFM 97.2. Sekarang Ustaz tu sedang baca buku ni. Pagi tadi Ustaz tu cerita tentang ini. Pagi tadi dia kata begini. Ustaz tu kata, bersyukur kita sekarang. Kalaulah kita puasa macam di zaman awal Islam, susahlah kita. Kenapa? Di zaman Nabi juga, bukan zaman Nabi lain, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama juga. Dulu siapa yang berpuasa, buka puasa bila?
maghrib. Ketika waktu isyak dan tidur, bangkit daripada tidur, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersama dengan pasangan. Sehingga ada sahabat nampak lembik betul, nampak letih betul. Kenapa? Rasulullah tanya. Ya, tadi semalam ya, malam tadi buka puasa, kemudian isyak, tidur, memang waktu tu memang tak boleh makan dah. Sampai tidur tu tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersama dengan pasangan walaupun malam ketika itu. Lalu Allah turunkan ayat, boleh kalau untuk bersama dengan pasangan waktu malam, makan pun tak apa. Peringkat yang kedua, siapa yang mampu puasa, dia boleh pilih nak puasa ke tak. Boleh waktu tu. Contoh, saya mampu puasa, saya tak nak puasa, boleh waktu tu. Tapi kena bayar fidyah, satu cumpak untuk satu hari. Barulah keadaannya seperti kita sekarang. Kita kalau mampu tak boleh pilih dah. Suka ke tak suka, wajib. Wajib kecuali orang yang uzur dan sakit ataupun musafir. Jadi sekarang alhamdulillah, cuba bayangkan kita kalau lepas tidur, lepas isyak tidur, apa akan terjadi? Kalau dah zaman dulu lepas tidur boleh makan tak? Minum bersama pasangan? Nak kena tunggu esok hari pula. Sekarang macam mana? Makan dah sampai subuh, tak henti-henti. Tapi saya ingatkan, kalau makan sahur hendaklah bermula selepas tengah malam, baru dapat fadilat sahur. Katalah dia fleksibel waktu ya, katalah pukul 12, maka 12, 1 saat onwards baru dapat pahala sahur. Kalau makan 1/3 akhir, itu afdal. Dalam Islam ada fadilah, kelebihan, ada afdal, lebih lagi. Ada hasan, baik, ada ahsan, lebih baik. Jadi nak dapat pahala sahur yang minimum, makan sebelum subuh. Saat lagi nak subuh. Tapi kalau boleh berhentilah, dapat satu lagi pahala sunat 10 minit sebelum. Apa fadilatnya, apa hikmahnya? Contoh, kita makan nasi, lalu kita berhenti 10 minit sebelum, kan boleh minum air, gosok gigi. Nasi tadi tu berjalan elok sampai ke perut. Kalau kita tengah makan nasi biryani pula tu, tengah makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita nak ingat Sayyidina Bilal ke ingat Haji Mat? Haji Mat, Sayyidina Bilal dah tak ada. Maka apa harus kita buat? Buang. Ada tak nasi biryani lekat kat sini? Itu yang solat subuh nak tolak nasi, tu hikmahnya tu. Boleh. Dan kita gosok gigi, tolong diingat, gosok gigi itu jangan sampai gosok-gosok masuk air dalam mulut. Selepas subuh maksud saya. Jangan, takut nanti jadi batal. Sebab itu bukan perlu tu, bukan satu yang dituntut. Tambah lagi kalau pakai minyak, kalau pakai ubat gigi, nanti kita masuk ni. Tapi rasanya tak sempat. Sebab saya ingat saya nak berhenti pukul 9.45 ya, sebab kita dah janji hari itu. Tapi untuk akan datang, 2 minggu akan datang, tak payah bawa kitab tebal tu ke ajar. Alhamdulillah, saya dah jumpa kat rumah. Masya Allah, library saya banyak sangat kitab. Memang betul, saya nak kaitkan sedikit, tetamu datang kat rumah ni bawa rahmat. Memang betul. Baru ni ada kakak saya, adik, anak saudara semua datang ke rumah. Jadi library saya itu penuh dengan kitab. Jadi saya bersihkan untuk mungkin boleh tempat rehat dan sebagainya. Waktu itulah saya jumpa buku saya yang berapa purnama tak jumpa. Gembira sangat saya, sujud syukur. Boleh saya tahu tak siapa yang belum ada lagi buku tu? Tolong angkat Kak Jah buku yang, sebab saya selalu pakai buku beliau. Cuba tolong angkat sekejap. Saya nak tahu secara randomly saja siapa yang belum ada buku ni. Yang baru. Ramai. Kalau ramai nanti saya minta kawan saya bawa kat sini. Tak ramai, cuma 6 orang je tadi. 6 orang saja. Semula angkat tangan. 1, 2, ya Allah, 16.
Maksudnya ramai lagi tak dapat. Nanti saya cuba ya, sebab mengaji dengan kitab biar supaya kalau lupa kat sini boleh rujuk kat kitab. Saya ingat dengan beliau Kak Ajah, sebab selalu guna buku beliau, selalu beliau berkorban. Baik, kat mana kita tadi? Buku tadi kan, orang kucing datang kat rumah. Kakak saya semua, saya pun kemas. Ya Allah, rupanya ada dalam kotak. Semua buku semua keluar. Hikmah. Cuba kalau mereka tak datang, mungkin 10 purnama saya guna buku Kak Ajah. Itu katanya hikmah orang datang kat rumah. Rumah kita yang tak berkemas tu dikemaskan, diwangi-wangikan kan, itu kan hikmah tu. Masya Allah. Baik, sekarang puasa kita tak macam dululah. Alhamdulillahirabbil. Berapa hari kita puasa setahun? Yang wajib berapa hari? 30 hari. Berapa hari setahun? Boleh tak kita makan semuanya? Boleh, tapi 30 hari ni jangan makan. Tengok, payah ke? Itu kasih sayang Allah pada kita. Sama juga dengan solat. Kita solat berapa kali sehari? Yang asalnya, kalaulah 50, saya tak akan tengok muka semua. Orang semua jemaah pun tak tengok muka saya. Sibuk solat. Lepas solat. Ini berapa kali? Ya Allah, pahalanya itu di luar Ramadan. Kalau dalam Ramadan darab 70. Zuhur kan fardu. Hadis man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda fihi bi faridatin kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Ramadan special. Siapa yang buat satu sunat pahala seperti satu wajib. Siapa yang buat satu wajib pahala seperti 70 wajib ataupun fardu. Baik, saya berhenti kat sini. Hukum-hukum puasa, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Yang wajib puasa Ramadan, puasa qada. Dah habis ke belum qada ni? Saja je nak tanya. Beringat-ingat kan, dah tak ada dah. Allah, bagusnya. Dah tak ada dah. Jadi puasa apa sekarang? Sunat. Puasa sunat. Puasa nazar, puasa kafarah zihar. Zihar ni jaga-jaga ya. Suami tak boleh marah macam mana pun, jangan kata hidung isteriku seperti hidung makku. Walaupun asal zihar ni, maaf ni, punggung. Mana-mana tempat yang dia boleh bersukalah. Lalu dikatakan punggung, maaf ni, punggungmu, cakap dengan isteri, seperti punggung makku. Walahan mak boleh tak? Tak boleh. Itu maksudnya kena zihar, kena puasa. Membunuh, jima' di bulan Ramadan, puasa dalam haji dan umrah, ganti sembelih fidyah. Puasa istisqa jika diarah pemerintah. Contoh, kita dah sebulan tak dapat hujan, jadi Sultan, Tuanku Agong kita titahkan semua berpuasa, wajib puasa. Kalau Agong yang perintahkan untuk minta hujan. Yang sunat ada yang setiap tahun, hari Arafah, Tasu'a 9 Muharram, Ashura 10 Muharram, 11 Muharram, 6 hari Syawal. Bulan-bulan mulia ada berapa? 4. Dhul Qa'idah, Dhul Hijjah, Muharram dan Rajab. 9 hari pertama Dhul Hijjah itu the best, kata ulama. Malah hadis, tidak ada amalan yang paling bagus dilakukan seorang hamba melainkan 10 hari pertama Dhul Hijjah. Pegang ni elok-elok. 10 hari pertama tu sedekah banyak-banyak, solat banyak-banyak, apa semua banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Itu paling bagus, sebab kita tak ada lagi jaminan jumpa tahun depan, Dhul Hijjah tahun depan. Banyak-banyak bersedekah, especially. Baik, ada yang setiap bulan, hari-hari putih tadi, hari-hari hitam. Ada yang setiap minggu, iaitu puasa hari Khamis dan Isnin dan Khamis, puasa Nabi Daud alaihissalam. Ada yang makruh, iaitu puasa Jumaat je, ataupun puasa Sabtu je, ataupun puasa Ahad sahaja. Kenapa Sabtu? Sebab orang Jus, mereka membesarkan hari Sabtu, mereka pergi tempat mereka
Apa nama tempat tu Kak Jah? Sinagog. Apa nama tempat yang tempat orang Jus ni? Kalau kita kan masjid, kalau Nasrani kan kanisah, gereja, church. Kalau mereka, saya tak ingat saya perkataan tu. Anyway, baik. Supaya jangan seperti membesarkan hari-hari tersebut. Saya dahulu pernah sekolah yang kalau setiap Ahad mereka pergi ke gereja. Saya sempat 3 bulan. Bukan pergi ke gereja, saya ni bukan. Sekolah tu mereka yang pergi, saya tak pergi. Dengan salah anggap pula. Saya mohon pada Allah, ya Allah, alhamdulillah 3 bulan dapatlah saya sekolah agama. Syukur ya, alhamdulillah. Kalau tak tahulah saya jadi apa sekarang. Betul, dalam hidup ni ada keadaan yang sangat turning point. Kita kena buat keputusan yang sangat betul. Memang saya dulu tak payah cerita banyak peribadi, tapi cerita sikit. Waktu tingkatan 3 kita exam, alhamdulillah saya antara yang dapat yang baik lah. Lalu cikgu letakkan saya di science side. Saya kata saya tak suka cikgu, saya suka art. Lalu kata cikgu, tunggu dulu 2 minggu. Saya kata tak payah tunggu sebab saya memang tak berapa minat dan saya tak mahir. Tak apa, be there, be patient for 2 weeks. Kerana saya menghormati guru, saya juga 2 minggu. Last saya dapat 8 mat telur ayam. Saya tak segan cerita benda ni, memang betul. So memang saya tak minat. Cikgu pun panggil, oh Muhadir awak tak berapa minat. Cikgu saya dah beritahu itu. Fine, awak boleh masuk art. Bila masuk art memang kita suka. Cukup situ je. Setahun berpuasa penuh jangan. Kecuali kita tidak menghilangkan hak-hak sunnah yang lain. Di sekolah saya dulu saya pernah tengok seorang cikgu berpuasa sepanjang tahun. Of course 5 hari ni taklah. 2 hari puasa, 3 hari tash. Berpuasa, ya Allah cikgu tu sepanjang tahun. Ni jaga haram, tapi sah. Isteri puasa sunat tanpa izin suami. Maaf, mungkin suami nak. 2, puasa hamba tanpa izin tuan dia. Dan yang ketiga, haram, malah tak sah. Puasa hari-hari tadilah. 5 hari tadi tu 2 raya, 3 tash, kemudian ditambah ulama, separuh kedua Syaban. Ni tolong diingat, siapa yang tak pernah puasa Syaban, tak pernah sebelumnya, jangan puasa lagi. Itu pendapat kebanyakan ulama. Kecuali qada, orang dah biasa puasa, dan puasa-puasa lain. Dan ada ulama katakan boleh juga. Boleh juga, tapi pendapat ni pendapat sebahagian saja. Nak puasa sekarang boleh juga, tapi syarat jangan sampai kita letih puasa Ramadan. Baik, setakat ini dulu, yang lain kita akan sambung. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang saya baca tadi tu ada kat belakang ni. Doa kita baca di bulan Syaban. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Ramadan, di bulan Syaban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, dan minta tolong ya Allah bagi kami dapat puasa tarawih, tundukkan pandangan, jaga lisan baca Quran ini. Doa ni saya tulis kat belakang ni siapa ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'alaika bil yahudi wan nasara. Allahumma ansuril mujahidin wal muslimin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansurhum 'ala a'da'ihim al-yahudi al-mal'unin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.